ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਐਨੂਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਰ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲਜਬਰਾ हैंडल तो ये खबर दी गई है कि यूके में ऋषि सुनक की सरकार ने खालिस्तान समर्थक 300 सिखां दे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिते हैं। इस तरह 100 करोड़ रुपए तो ज़्यादा की पूंजी जी है वो जब्त कर ली गई है। पर बाद में ये सामने आया कि ये खबर पूरी तरह झूठी सी, पर उद तक ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ने इस खबर ਨੂੰ देख लिया सी। सो इस बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और नाल ही ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ लाइव मैसेज ने और गुरबाणी विचारियां उन्होंने दी आपां सांझ पाउण जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, भारती हुकूमत और उन्होंने दुम छले खुद तो झूठ का सहारा लैंदा ही ने, बोलते ही झूठ ने, पर ईवन खालिस्तान के मुद्दे ते जां जिहड़े एक्टिविस्ट बाहर ने डायस्पोरा च सिख ने उन्होंने खिलाफ किस लैवल का डिसइनफो कैंपेन ही नहीं वॉरफेयर है। कैंपेन और वॉरफेयर च कि जंगी पद्धर के उत्ते उसकी छेकड़ली उदाहरण जिवें तुसीं कहा टाइम्स अलजबरा इन्हां दा एक हैंडल है, ट्विटर हैंडल, जिस दे उत्ते जिहड़ा मिलियंस फॉलोअर ने उन्हां दे और इन्हां नूं ज़ाहिर है RSS और उन्हां दियां एजेंसियां दे लोग चलाउंदे ने। उन्हां दे उत्ते उन्हां ने 3-4 जिहड़ियां ट्वीट और खबर के लिहाज के हवाले नाल टाइम्स अलजबरा ने दिता है ह्यूज ब्रेकिंग इन ए मैसिव एक्शन ऋषि सुनक गवर्नमेंट सीजेज मोर दैन 300 बैंक अकाउंट्स ऑफ खालिस्तान सपोर्टर्स। कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भी बहुत वड्डा एक्शन कार्रवाई करदे ऋषि सुनक की सरकार ने 300 तो ज़्यादा खालिस्तानी हमायतियां दे जिहड़े बैंक अकाउंट ने वो जिहड़े ने सीज कर दिते ने। ₹100 करोड़ सीज्ड सो फॉर, मोर दैन 5000 बैंक अकाउंट्स अंडर स्कैनर। कि हुण तक 100 करोड़ जिहड़ा वो फड़ लिया गया ते 5000 तो ज़्यादा जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते अख रखी जा रही है कि अगों फरदर खालिस्तान सपोर्टर्स लफ्ज़ कह के। फिर गुरपतवंत सिंह पन्नूज SFJ अकाउंट आलसो सीज्ड कि उन्हों का सिक्स फॉर जस्टिस का अकाउंट भी जिहड़ा सीज करता गया। सस्पीशियस ट्रांजैक्शंस वर बीइंग डन फ्रॉम दीज बैंक अकाउंट्स टू कैनेडा, अमेरिका एंड आस्ट्रेलिया। कि शक्की जिहड़ियां ट्रांजैक्शंस ने हो रही सी इन्हां अकाउंट्स तो कैनेडा दे विच, अमरीका च और आस्ट्रेलिया। हुण ये जदों तक इस दी हकीकत सामने आई कि भी ये बिल्कुल झूठी खबर है तो और ये जदों खबर लगी इस लैवल ते सी कि ऑलरेडी 2 मिलियन इंप्रैशनस और अगों बीजेपी के IT सैल ने अपने किन्ने हैंडलर्स से पाया वो वक्री कहानी है। कि इन्नी ये स्टोरी घूमी, सानू भी कई दी क्वेरीज आई कि जी ठीक है मैनू तो पहली नज़र ही नज़र आंदा सी भी ये डिसइनफॉर्मेशन है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने तुसीं अंदाज़ा लाओ भी डिसइनफॉर्मेशन किस लैवल ते सी। यूके दी अथॉरिटीज़ नूं तो जिहड़ा है ये जानना चाहे कि भी ये खबर दे विच किन्नी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि इट इज़ रबिश्ड। उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़े ने इंडिया के ये बिल्कुल झूठ है, रबिश है। और ये ग्लोबल हब इंडिया बनया है डिसइनफॉर्मेशन। वैसे ही डिसइनफो लैब के थले सानू पता है भी कितना वड्डा ऑपरेशन बाहर आया सी कि 600 तो ज़्यादा उन्होंने प्रॉपर NGOs और मीडिया, प्रिंट मीडिया और TV चैनल्स उत्थे वो अपना झूठ प्लांट करते हैं। पर ये सिद्धो सीधा झूठ जदों तक ये सामने आया कि भी ये लेकिन किन्ने मिलियंस तक ये गल पहले ही पहुँच गई सी। सो साडा जदों असीं ये कहते हैं कि भाई ये मुगलों तो ज़्यादा जालम ने और अंग्रेज़ों तो वध शैतान ने, खतरनाक जिहड़ा वो कंबीनेशन है, तो सानू ये खबरदार होने की लोड़ है। और ये ईवन साडे अपने सोशल मीडिया ते बहुत सारे साडे वीर भैणां उलझे हुंदे ने, कोई पता नहीं है कि CD तो की आया है, केस ने की लिखिया, किने की जवाब दिता है। और इस गल तो असीं खबरदार रहीए कि इस वेले सारे फ्रंट इन्हां ने खोले हुए ने और बेमतलब एक दूसरे नाल उलझण दा जां जिहड़ी भी खबर है उहदे 3 इंडिपेंडेंट सोर्सिस तो उहनूं कन्फर्म करन तो बाद ही फर्दर करो। नहीं तां अपने भी असीं भी उन्हां नूं एनकरेज करदे हैं इन वे कि भी अगों असीं रीट्वीट करता है जां उहनूं जिहड़ा अपनी वॉल दे उत्ते पोस्ट कर दिता है।
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੋਨ ਮਾਇਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਲਦੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਰਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਜੀਤ ਸੂਰਤੀਆ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੱਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਵਰੈਦ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੋਰ ਕੋਇਨੂਰ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਏਰੀ 4। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ARSS BJP ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਐਸ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਥਰੂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟਰਨ ਆਊਟ ਇਨ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਐਂਡ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅਵਰ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਾਈਪਰ ਵੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੀਰ ਫਵਾਦ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਰ। opposition parties in India are appealing the world that Modi government is oppressing India, but on the other hand they are justifying the recent repressive actions taken by Modi in Kashmir and Punjab and other transnational killings. Hypocrisy is evident here. Our nationalities will always be suppressed, whoever comes to power. Freedom is the only hope. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਰ ਫਵਾਦ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਲਿੰਗ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਸਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਵੀਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ, ਰਿੰਕੂ ਚਾਲ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਹੋਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,
ਉਸੇ ਪਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਿਤਵਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੂਪੀ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਪਾਈਟ 4 ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ and other mischiefs by terrorist Indian state, referendum was successful। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ terrorist Indian state is so busy terrorizing its own people, how can it defend itself from its enemies। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲਖਵੀਰ ਰੰਗੜ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਚਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਹੋ ਜੇਠ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ, ਥਲ ਤਾਪੈ ਸਰ ਭਾਰ ਸਾ ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੈ, ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇਂਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਂਦੀ, ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ, ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਵਣ ਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ, ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ, ਨਾਨਕ ਜੇਠ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਜੈਸੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਚੱਤੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਟੇ, ਵਸਲ ਹੋਏ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ। ਮਾਹੋ ਜੇਠ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਪਦੇ ਥਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਪੀੜ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰ ਬਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮਾਹੋ ਜੇਠ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ, ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵਰਸੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਬਿਸਰੇ। ਥਲ ਤਾਪੈ ਸਰ ਭਾਰ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਠ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਪ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏ। ਸਾ ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਬਖਸ਼। ਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇਂਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਂਦੀ, ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਵਣ ਦੇ ਤਾਮ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਜਾਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਨਿਮਾਣੀ ਨਤਾਣੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਿਲੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਮਾਣੀ ਨਤਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰੂਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੇਠ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਜੈਸੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦਾ 12ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਐਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਨੁਸਾਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।